इस कलिकाल में कल्मषापहम गंगा श्रीमद् भागवत पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण कितना भी बड़ा पाप हो उन सभी पापों में से मुक्त करने वाली ये श्रीमद् भागवत और इस भागवत कथा के आज अंतिम दिन की कथा हम मंगल गान करें। पिछले 6 दिनों से हम दामोदर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं साथ में। आज इस कथा पंडाल में हम अंतिम बार दामोदर स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कल भी मैंने आप सभी को बताया था और आज भी एक बार मैं आप सभी को विनती करता हूं, यदि हो सके आपके मन की प्रसन्नता हो और यदि आप मेरी बात को स्वीकार कर रहे हो तो इतना करना, कल से अपने घरों में हर रोज एक बार, दिन में एक बार दामोदर स्तोत्र का पाठ कर लेना प्यारे है। आप यदि जानते नहीं होगे कि दामोदर स्तोत्र के पाठ का फल क्या मिलता है, किसको मालूम है कि दामोदर स्तोत्र का पाठ करने से क्या मिलता है? किसी को मालूम है? नहीं है ना? यदि दामोदर स्तोत्र के पाठ का फल देखना है तो केवल आप मेरी ओर नजर करें। मैं एक सामान्य रिक्शा चालक का बेटा था। जब मैं द्वारिका में पढ़ने गया और जब द्वारिका में मैं पढ़ रहा था तब क्या पढ़ा और क्या पढ़ाया गया मुझे मालूम है, लेकिन मेरा हर रोज का एक नियम था मेरा कि जब भी मैं खाना खाने के लिए जा रहा था शारदा मठ में, तब भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के इस विग्रह के सामने मैं हर रोज दामोदर स्तोत्र का पाठ कर रहा था। और वही दामोदर स्तोत्र ने आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो आप सभी को मेरी प्रार्थना है, ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि आपको प्रलोभन दे रहा हूं। आप कभी भी भगवान की कोई भी प्रार्थना किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए मत करो। कुछ भी चीज आपको चाहिए तो मैं प्रार्थना कर लूं, ऐसा मत करो। प्रार्थना भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं है, स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होती है प्रार्थना। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना है, पदार्थ को नहीं। तो फिर एक बार आप सभी को मेरी प्रार्थना है, यदि हो सके तो कल से अपने घरों में हर रोज एक बार दामोदर स्तोत्र का गान हो, या तो टीवी के चैनल माध्यम से या तो मोबाइल के माध्यम से। कई लोग कहते हैं कि दादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या करें, तो यूट्यूब चैनल में दामोदर स्तोत्र का पाठ आ रहा है। पुनः एक बार भाव से अपनी आंखें बंद कर लेना। यदि आपको दामोदर स्तोत्र आता है तो फिर वहां एलईडी स्क्रीन में भी शब्द दिए जाएंगे, साथ में गाने का प्रयत्न कीजिए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे
गोविन्दम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। सुखं शयानां निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु विष्णु। जिह्वे रसग्ने मधुरा प्रियत्वं, सत्यं हितं त्वां
ત્વામેવ યાચે મમ દેહી જીહવે સમાગતે દંડ ધરે કૃતાંતે માધવ સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે દામોદર દયા દાને સેજે ગોલો સંચરે બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસ ભગવાન સરસ્વતી કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થ ભગવાન ઠાકુરજીના ચરણોમાં પ્રણામ. માં નર્મદાની ગોદમાં ભરૂચની આ સમીપ ચાવજ ગામની આ પાવન ધરામાં સ્વાંતઃ સુખાઈના એકમાત્ર મનોરથથી આયોજન કરવામાં આવેલું આ 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત અને આ ભાગવત કથાના 7મા દિવસના મંગલ પ્રભાતે ઉપસ્થિત રહેલા દરેક વડીલ માત પિતાઓ, દરેક પૂજનીય સંતો, આમંત્રિત મહેમાનો, ગઈકાલે રૂકમણીનો ખાલી 7 શ્લોકોનો પત્ર ગાયો હતો. આજે એમાંના એકાદ બે શ્લોકોને સમજવાના પ્રયત્નો કરીએ. હજારો વર્ષ પહેલા રૂકમિણીજીએ ભગવાનને પત્ર લખ્યો અને આપણને કહેતા ગયા. આજે મારે તમને અધ્યાત્મ જગતમાં આ પત્ર એક સ્ત્રી એક પુરુષને લખે છે એવો ભાવ ન સમજતા આ જીવાત્મા પ્રભુને પત્ર લખે છે આવો ભાવ સમજી અને સમજો આ ભાવને. રૂકમિણી જ્યારે પત્ર લખવા બેઠા છે અને એ પત્રમાં સંબોધન શું કરવું? કોઈને પત્ર લખવો હોય તો લખવું પડે ને કે ફાલાણા ભાઈ આ તે બધું. શું સંબોધન કરું હું? અનેક વિચારો કર્યા. હવે એમ તો ન લખી નખાય હે કૃષ્ણ, તો એમ ન લખાય હે પતિદેવ, કારણ કે હજી સંબંધ માત્ર રૂકમણી તરફથી જોડાયેલો હતો. પરમાત્માએ સ્વીકાર કર્યો કે નહીં, એ રૂકમણીને ખબર ન હતી. શું કરું? સંબોધન શું કરવું? અને ત્યારે સંબોધન કરતા રૂકમણી લખ્યું, શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતાંતે
निर्विषकर्ण विवरे हरतोंगतापम। સાંભળો સાંભળો સાંભળો. કોણ સાંભળે? આપણે હવે આ સમય આવ્યો કે પત્ની પોતાના પતિનું નામ લે છે. પત્ની પોતાના પતિના નામથી બોલાવે. હવે સમય આવ્યો. પેલા કોઈ દિવસ બેનો પોતાના ઘરવાળાનું નામ લેતા નહીં. મેં મારા કાનોથી સાંભળ્યું છે કે જ્યારે કોઈ આવી ભાગવતની કથા હોય, આવું કોઈ ધર્મનું કાર્ય હોય અને જ્યારે દાન લખાતું હોય, અરે દાનની ક્યાં કરો છો? લગ્નમાં ગયા હોય ને ઘરેથી કોઈ પુરુષ આવ્યું ન હોય અને સ્ત્રી જ્યારે અડધું બંધ થઈ ગયું છે ને તારું, સ્ત્રી જ્યારે લગ્નમાં જાય અને ચાંદલો ને એવું કંઈક આપવા માટે જાય, અને આપણે રિવાજ હતો કે નામ લખાવવાનું, 11 રૂપિયા 21 રૂપિયા ફલાણા ભાઈને લખો. ત્યારે જ્યારે એક સાથે 2-3 જગ્યાએ જવાનું થયું હોય ને જ્યારે એક જગ્યાએ બેન આવે અને એ જ્યારે ચાંદલો લખાવે તો શું કહે? ચાંદલો લખતા હોય એ પૂછે હું નામ લખું, એટલે બાજુમાં ઉભેલા છોકરાને કે એ છોકરા તાર કાકાનું નામ લખાય તો. એ નામ નહોતા બોલતા ત્યારે. એ ક્યારેય નામ નહોતા બોલતા. અને ત્યારના બેનો પોતાના પતિને બોલાવવા હોય તો શું કહીને બોલાવતા? હે શું કહેતા? હે અહીંયા આગળ બેઠા એમાં ઘણા બધા માવડી એવા છે પોતાના ઘરવાળાનું નામ નહીં લીધું હોય કોઈ દી. કદાચ હવે દીકરાના વહુ અથવા તો દીકરાના દીકરાની વહુ આવીને નામ લેતી થઈ ગયું ને પછી કદાચ બોલાવતા હોય તો નક્કી નહીં. જોરથી બોલે શું કે? સાંભળ્યું? તમને કહું છું, આ સાંભળ્યું શબ્દ એ રૂકમિણી આપ્યો છે આપણને. આ શબ્દ આપણો નથી. હજારો વર્ષ પહેલા પોતાના પતિને સાંભળ્યું શબ્દથી સંબોધવાનો ભાવ રૂકમિણીએ કહ્યું, અને એટલા માટે શબ્દનો એ પત્રનો શરૂઆત કરતા પેલું લખ્યું સાંભળો. શ્રુત્વા શ્રુત્વા. કોણ? ભુવન સુંદર. હે સાંભળો ભુવન સુંદર. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતાંતે. સાંભળો સાંભળો. કોણ સાંભળે? ભુવન સુંદર. મેં મારું ચિત્ત તમારામાં લગાડ્યું છે, મારું મન તમારામાં લાગ્યું છે, અને તમારામાં મન લાગ્યું એનું એક જ માત્ર કારણ છે કે મેં તમારી કથાઓ બહુ સાંભળી છે. નિર્વિષ કર્ણ વિવરે હરતોંગ તાપમ. મેં તમારી બહુ કથાઓ સાંભળી છે જે સંસારના તાપ અને સંતાપને હરી લેનારી છે. માટે મેં મારું ચિત્ત તમારામાં લગાડ્યું છે, મારું મન તમારામાં લાગ્યું છે, મારો સંબંધ મેં તમારી હારે જોડ્યો છે. હવે એક સ્ત્રી એક પુરુષ સાથે સંબંધ જોડે તો સંબંધ કયો? મા દીકરાનો, ભાઈ બહેનનો, બાપ દીકરીનો, પતિ પત્નીનો કયો સંબંધ? અને એ સંબંધની સ્પષ્ટતા કરતા રૂકમિણીજીએ લખ્યું કાત્વા મુકુંદ મહતી કુલશીલ રૂપ વિદ્યા વયો દ્રવિણ ધામ ભીરાત્મ તુલ્યમ ધીરાપતિમ કુલવતી નવૃણીત કન્યા કાલે નૃસિંહ નરલોકમનો વિરામ. પ્રભુ
તમને મેં પતિ તરીકે સ્વીકાર્યા છે, મેં મારા પતિ માન્યા છે તમને. કદાચ ભગવાન પૂછે કે તમે મને પતિ કેમ માનો છો, તમે મારામાં શું જોયું કે તમે મને પતિ તરીકે સ્વીકાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા છો? હવે સાંભળજો દીકરીઓ, જ્યારે તમારે પતિ તરીકે કોઈને નક્કી કરવાનો વારો આવે ત્યારે એમાં શું જોવું એની વાત માતા રૂકમિણીએ હજારો વર્ષ પહેલા સંસારને આપી કે દીકરીનું વેવિશાળ કરો ત્યારે દીકરામાં હું જોવું. અત્યારે દીકરીનું વેવિશાળ કરવામાં શું જોવામાં આવે? પેલા બોલો જલ્દી, મોડું થાય છે. શું જોવામાં આવે પેલા? વેલા પૈસો. પૈસાવાળા છે તો દીકરી દેવાય, વાંધો નહીં. અત્યારે પ્રાધાન્યતા પૈસાને આપવામાં આવી છે, પણ રૂકમિણીએ કહ્યું છે કે જ્યારે દીકરીનું વેવિશાળ કરવામાં આવે ત્યારે પ્રાધાન્ય કોને આપવું? સાંભળો તો કહ્યું, પહેલું વેલું કુળ જોવું, ખાનદાની કેવી છે ને એ જોવું. આપ ખાલી પૈસામાં દીકરીને ન દઈ દેવી, પેલા ખાનદાન જોવું, પછી બીજું એનું ચારિત્ર જોવું. શીલ, ચારિત્ર. આ સંસારમાં સૌથી મોંઘામાં મોંઘું જો ઘરેણું કોઈ હોય તો ચારિત્રનું ઘરેણું છે. કદાચ બેનો પોતાના અંગ ઉપર લાખો કરોડો રૂપિયાના ઘરેણા ન પહેરે, પણ એનું ચારિત્ર જો અખંડ હોય તો એના જેવું એક પણ ઘરેણું એની પાસે નથી. અને કદાચ અબજો રૂપિયાના ઘરેણા હીરાવાળા પહેરે, પણ ચારિત્ર ન હોય તો એની કોઈ કિંમત નથી આ સંસારમાં. ચારિત્ર જેવું કોઈ સંસારમાં બીજું ઘરેણું નથી. એટલે પેલું કુળ, બીજું શીલ, ચારિત્ર. ત્રીજા સ્થાને રૂપ જોવું. અત્યારે બેનો પેલા રૂપ જોવા માંડે, મારો ઘરવાળો હેન્ડસમ હોવો જોઈએ, પછી ભલે હાંજ પડે બેન્ડ વળી જતો હોય, પણ હોવો જોઈએ હેન્ડસમ. તો ત્રીજા સ્થાને રૂપ જોવું. આ રૂપ એટલા માટે કહ્યું છે ખાલી પૈસો જોઈને દીકરી નથી દેવી. ઘણી જગ્યાએ જોઉં છું હું તો મને આમ એમ થાય કે આવું કેમ થયું? પૈસાવાળાના દીકરા હારે એકદમ રૂપના અંબાર જેવી દીકરીને મારી ભાષામાં કહું તો ગધેડાની ડોકે હીરો બાંધે. કેવલ ને કેવલ પૈસા માટે, માત્ર પૈસા માટે. તો ત્રીજા સ્થાને રૂપ જોવાનું કીધું છે. પૈસો ઓછો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જરા રૂપમાં જરા જોજો. તમારી દીકરી મોંઘી કારમાં ન આવે તો કાંઈ નહીં, ભલે રિક્ષા ભાડે બાંધીને આવે, પણ બે માણા તમારી ઘરે આવીને ઉભા રહીને તો તમારા આંગણાને દીપ આવે ને એવી જોડલી ગોતજો વાલા. ખાલી પૈસામાં ન જશો. ચોથા સ્થાને વિદ્યા બતાવી છે. દીકરી ભણેલી હોય તો દીકરો ભણેલો ગોતવો. નકર એક ભણેલું ને એક અભણ એટલે કોઈ દી ઈ સંઘ દ્વારકા હરખો પૂગે નહીં. ઈ પહોંચે તો એ રસ્તામાં કેટલી વખત પંચર પડે. માટે દીકરો ભણેલો હોય તો દીકરી પણ ભણેલી ગોતવી, દીકરી ભણેલી હોય તો દીકરો પણ ભણેલો ગોતવો, કે જેથી કરી અને બે એકબીજાના વિચારોને સમજી શકે. ભણેલો ગોતવો અને ગણેલો ગોતવો. દીકરી પણ ભણેલી ગણેલી ગોતવી, ખાલી ભણેલી નહીં ગણેલી હોતે ગોતવી. નકરું ભણ્યા જ રાખ્યું ને પછી રોટલો કરવા બેહે ને ઓલી લાપસી કરવા બેહતી ચોપડી ખોલે એવું ન રાખવું. હા, એ લાપસીમાં ચોપડી ખોલે. રોટલો કરવા બેહે જ્યારે ચોપડો ખોલે એમાં લખ્યું હોય કાતરોટ લેવાની, એમાં પાણી નાખવાનું, એમાં મીઠું ગાળવાનું, એમાં લોટ નાખવાનો.
આમ જ હોય ને. હવે આ ઝીણું મીઠું આવ્યું જે ભળી જાય એવું. પેલા જાડું મીઠું હતું ત્યારે માતાઓ પેલા પાણી નાખીને એમાં મીઠું ગાળે, એ ગળી જાય પછી લોટ નાખતા એમાં. એટલે દીકરી આમ પાનું ખોલે ને લખ્યું એમાં કે કાથરોટલ્યો, પાણી નાખો, મીઠું ગાળો, એમાં લોટ નાખો અને પછી લોટને કૂણવો. હવે કૂણવો એટલે એને હળ ન હુજે એમાં, પછી કડે ચડે. તો માત્ર ભણેલું નહીં, હારે ગણેલું હોતે ગોતું. નહીં તો અમે બધા એક જગ્યાએ પધરામણીમાં ગયા હતા અને આખો પરિવાર ભણેલો ગણેલો, વેલ એજ્યુકેટેડ, બધા જ મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં ભણેલા, થ્રુ આઉટ ઇંગ્લિશમાં વાત કરે બધા. અને ત્યારે એ પરિવારના બેન બધાની ઓળખાણ કરાવતા હતા કે મારે 2 દીકરીઓ છે અને એક દીકરો છે. આ દીકરી નાની છે, આ દીકરો એનાથી નાનો છે, અને સૌથી મોટી દીકરી દાદા બહુ ભણી છે, એ હમણાં થોડું શોપિંગમાં ગઈ છે, બહાર ગઈ, હમણાં આવશે. ભલે હજી બધા બેઠા હતા અને ત્યાં બરાબર દીકરી આવી શોપિંગ કરીને 2 થેલા લઈને, આંગળીમાં એક્ટિવાની ચાવી, અહીંયા ચડાવેલા ચશ્મા, અને પછી દીકરી આવી એટલે મેં પૂછ્યું કે દીકરી શાકભાજી લેવા ગઈ લાગતે, શાકભાજી ખરીદવા ગઈ હતી. એટલે બેન મને કે તમને કેમ ખબર પડી ગઈ? મેં કીધું મેં એનું જ્યોતિષ જોયું એટલે. તમને કેમ ખબર પડી ગઈ? મેં કીધું જ્યોતિષ જોયું એટલે. હું નહોતી કહેતી દાદા મારે મોટી દીકરી બહુ જ ભણી છે. મેં કીધું હા હા તમે કહેતા હતા હમણાં બહુ ભણી છે તો. મેં કીધું બરાબર, ગણી કેટલું? મેં કીધું આ. એટલે એને સમજ ન પડી. એટલે મેં એને ખાલી એટલું જ કીધું કે તમારી દીકરીને કહેજો કે હવે શાકભાજી લેવા જાય ત્યારે ટમેટા સૌથી છેલ્લે લેવાય. ટમેટા સૌથી છેલ્લે લેવાય. આને જાતા હવે ટમેટા લીધા, માથે કોબી ને ગાજર ને દૂધી નાખ્યું, લીધા તા ટમેટા, ઘરે આવી તે સૂપ આવ્યું. એ ભણવામાં ન આવ્યું હોય ટમેટા પહેલા લેવાય, એમ એ ગણવામાં આવે. એટલે આપણામાં કહ્યું છે ભણેલું ગણેલું. ખાલી ભણેલું કામ ન હોય. અમુક જણા જે ભણેલું કામ ન કરી ગણેલું કામ કરી જાય. ગામડામાં બરાબર ઓલી નર્મદાની લાઈન નાખતા હતા અને એમાં બરાબર ઓલો વાયર હોહરવો કાઢવો હતો. હવે અંદર માણા હાલી ગયા નહીં, પેલા લાઈન નખાઈ ગઈ, હવે કરવું શું? અને ત્યારે ગામડામાં એક દાદાએ આવીને કીધું એન્જિનિયરને, કેમ એલા ભાઈ તમે આ બધી શું કરો છો? એ કે ભૂલ થઈ ગઈ છે, આ વાયર કાઢવાનો રહી ગયો, હવે શું કરવું? તો કે એમાં હું લાવો કાઢી દઈ. હવે અમે ભણેલા ગણેલા ન કાઢી ગઈ, તમે કાઢી ગો. અરે લાવો કાઢી દઈએ અમે. અને દાદાએ ઉંદરડો પકડ્યો અને ઉંદરડાની પૂંછડી વાહે વાયર બાંધ્યો અને પછી મૂક્યો એને રેમતો એ પાઇપલાઇનમાં. ઉંદરડો સામે છેડે નીકળી ગયો, સીધી લાઈન ન્યા. ભણેલા નો કરીએ